నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు చర్చించే ముందు మీకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. నమస్తే అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము బిఫోర్ ద డిస్కషన్ ఏవి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy,
that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నైస్ ఏవి శ్రీకాంత్ గారు అండ్ కాలర్ ఉన్నారు విజ్ఞ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, నాకు బిఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే, దాని మీద జాబ్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి సార్? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటాయండి. ఎందుకంటే వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ టెక్నాలజీ. అది లాస్ట్ 1 డెకేడ్గా మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్లో అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సెంటర్స్ మూలంగా మనిషికి ఎంత బ్రహ్మాండమైన అంటే మంచి జరుగుద్ది. టెక్నాలజీ పరంగా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాం, ముందుకు మూవ్ అవుతాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. టెక్నాలజీ ఏంటంటే మంచి కోసం వాడుకున్నప్పుడు ఎంత బ్రహ్మాండంగా మనిషికి ఉపయోగపడుద్దో, అలాగే చెడు కోసం ఉపయోగించినప్పుడు కూడా అంత చెడుగా కూడా ఉంటుంది. బట్ మనం నెగిటివ్ సైడ్స్ మాట్లాడకుండా పాజిటివ్ సైడ్స్ మాట్లాడుకుందాం. వెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దిస్ టూల్ ఈజ్ యూస్డ్ ఎవ్రీవేర్ అండి. అంటే ఇవాళ రోజున టెక్నాలజీ ఉన్న ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ప్రతి విషయంలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయం మనం తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం. 6 years ఒక చైల్డ్ దగ్గర నుంచి ఒక 60 years అబవ్ ఉన్న పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా చాలా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు. చాలా షార్ట్గా వర్క్ చేయగలుగుతున్నారు. అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలామంది పోతాయి అంటున్నారు, కానీ మా ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా మెరుగవుతాయి, బాగా పెరుగుతాయండి. బట్ దానికి తగ్గట్టు అంటే స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ అంటే చేంజ్ అనమాట. అంటే అలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. టెక్నాలజీ పరంగా, ఏఐ పరంగా చాలా అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన ఇది ఉందన్నమాట. అంటే లేటెస్ట్గా ఒక చాలా పెద్ద మనిషి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక చాలా పెద్ద ఆయన మల్లారెడ్డి గారు చెప్తున్నారనమాట. ఒక స్టేట్మెంట్ నాకు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా బాగా నచ్చిందండి. టెక్నాలజీలో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే కనుక, టెక్నాలజీతో పాటు మనం మూవ్ అవ్వకపోతే, టెక్నాలజీతో పాటు ముందుకెళ్ళకపోతే ఆ టెక్నాలజీ అన్నది మనం బయట పడేసేస్తుంది ప్రపంచంలో నుంచి అని చెప్పి ఒక చాలా మంచి స్టేట్మెంట్ చెప్పారండి మల్లారెడ్డి గారు. నిజంగా అది అక్షరాలా కరెక్ట్ అండి. మనం ఇవాళ ప్రపంచంతో పాటు పరిగెత్తకపోతే ఆ ప్రపంచంలో నుంచి మనం బయటపడిపోతాం అనమాట. అంటే దాంతోపాటు పరిగెత్తాలి అంటే కనుక ఈ యంగ్ జనరేషన్తో పాటు పరిగెత్తాలి అంటే ఒక వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి వాళ్ళు చిన్న పెద్ద అని లేకుండా ప్రతి వాళ్ళు టెక్నాలజీకి అలవాటు చేసుకోవాలి, అలవాటు పడాలి, నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. లేదంటే ప్రతి మనిషి కూడా వెనకబడిపోతాడనమాట. సో ఇలాంటి ఫాస్ట్ జనరేషన్ ఉన్న టైంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి. అండ్ సెకండ్ కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. రోహి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే రోహిణి గారు. పాపకి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. ఓకే అండి. ఓన్లీ హోటల్స్ లోనేనా లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వైపు కూడా వెళ్ళొచ్చా సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఎవ్రీ పేరెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేద్దాం అని పిల్లల్ని తీసుకొచ్చిన ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఈ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్ మాకు 23 yearsగా మాకు వినపడతానే ఉంది. మమ్మల్ని అడుగుతానే ఉన్నారు. ప్రతి పేరెంట్కి, ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము చాలా పేషెంట్గా ఆన్సర్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. ఇది చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్ అయినా కానీ చాలా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అండి ఎనీ అదర్ డిగ్రీ లాగానే అంటే బీఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఇస్ లైక్ బీబీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ, బిఏ లాంటి కోర్సే. ఇది రెగ్యులర్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. మీరు అడిగినా అడగకపోయినా నేను ఈ విషయం మీకు చెప్పాలి ఏంటంటే ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామే కాకుండా మీకు డిగ్రీ అర్హత పొందారు కాబట్టి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఉద్యోగం కాకుండా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలి డిగ్రీ తర్వాత అంటే మీరు ఎంబీఏ చేయాలనుకున్నా కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి చేయాలనుకున్నా కానీ ఏ చదవాలన్నా కానీ ఇది కంప్లీట్గా క్వాలిఫైడ్ అండి. అదే కాదండి, సివిల్
సివిల్స్ దగ్గర నుంచి ఉద్యోగానికి కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు, ప్రైవేట్, పబ్లిక్ అన్ని ఉద్యోగాలకి కంప్లీట్గా అర్హత వస్తుంది. ఆఖరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు హయ్యర్ పొజిషన్స్ లైక్ సివిల్స్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అవ్వాలన్నా కానీ ఈ డిగ్రీతో మీరు ఆ ఎగ్జామ్స్ కూడా అంటే సర్వీసెస్ కూడా మీరు అపియర్ అవ్వచ్చు. అలాంటి క్వాలిఫికేషన్ ఈ డిగ్రీకి ఉంటుందండి. అలాగే ఉద్యోగాలు ఒక్క హోటల్స్లోనే కాదండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, అలాగే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మెయింటెనెన్స్, ఎలక్ట్రికల్ మెయింటెనెన్స్, అలాగే సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ న్యూట్రిషను, డైటిక్స్, అలాగే లా సబ్జెక్ట్స్, అలాగే చాలా సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన కోర్సెస్, అలాగే హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ కూడా నేర్చుకుంటారు. దాని మూలంగా కంప్లీట్గా ఒక 5-స్టార్ హోటల్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఒక జనరల్ మేనేజర్ కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్, ఇన్పుట్స్ అన్నీ కూడా మీకు డెవలప్ అవుతాయి. దాంతోనే పాటు మీకు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు, చాలా బాగా మాట్లాడతారు, చాలా బాగా రాస్తారు. అలాగే మీకు మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుద్ది, మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుద్ది. దాని మూలంగా ఏంటంటే ఇలా పర్సనాలిటీ, మంచి యాటిట్యూడ్, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, టెక్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్వేస్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో హోటల్ రంగం కాకుండా, హాస్పిటాలిటీ రంగం కాకుండా మిగతా రంగాలు అన్నింటిలో కూడా ఎక్కడైతే గెస్ట్ రిలేషన్స్, ప్రోటోకాల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందో అలాంటి ప్రతి ఏరియాలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. సో ఉద్యోగాలు రావటమే కాదు, చాలా మంచి పొజిషన్స్, మంచి శాలరీస్ కూడా ఉంటాయండి. శ్రీకాంత్ గారు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు, ప్రసన్న గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో. హలో. నమస్తే ప్రసన్న గారు. హలో సార్, నాకు బీబీఏ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్ కాలేజ్? డెఫినెట్గా అమ్మ, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎప్పుడు కూడా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవాళ చాలా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశం కానీ, లేకపోతే ప్లేస్మెంట్ విషయంలో కానీ, శాలరీ ప్యాకేజ్ విషయంలో కానీ చాలా ఫస్ట్ ప్లేస్లో మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా వరకు ఇంటర్న్షిప్స్, అలాగే ట్రైనింగ్, ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ మేము ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి కూడా అవకాశాలు మెరుగుపడినాయి. బట్ 100% మీకు నేను గ్యారంటీగా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాను అని నేను చెప్పలేను, కానీ బట్ డెఫినెట్గా వీ కెన్ ట్రై ఫర్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్. మీకు ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు మేము ఉండేటట్టు మేము ట్రై చేస్తాం. బట్ ఇండియాలో అయితే కనుక మీకు ఏ సిటీలో కావాలితే ఆ సిటీలో అంటే ఆర్గనైజేషన్లో మిమ్మల్ని ఆ ఆర్గనైజేషన్ తగ్గట్టు మిమ్మల్ని తయారు చేసి మీకు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి, మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసి, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసి మీకు ఎలాంటి రంగంలో అయినా అంటే రీటైల్ రంగంలో కావాలంటే రీటైల్ రంగం, అలా కన్స్ట్రక్షన్ రంగం కావాలంటే కన్స్ట్రక్షన్, లేకపోతే మార్కెటింగ్ అయితే మార్కెటింగ్, మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత మాత్రం కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. బట్ ఐ కాంట్ గివ్ 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అమ్మ. శ్రీకాంత్ గారు అనదర్ కాల్ సిద్ధంగా ఉంది. చెన్నారావు గారు పలాస నుంచి. హలో. 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 హలో చెన్నారావు గారు చెప్పండి. నమస్తే అండి. సార్ నమస్కారం సార్. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మా అబ్బాయిది ఇంటర్లోనే 3 సబ్జెక్టులు ఉండిపోయాయి సార్. ఓకే. ఇప్పుడు 6 నెలలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంటర్ ఆ సబ్జెక్టులు ఉండిపోయిన తర్వాత ఏమైనా చేయొచ్చు అంటే కోర్సులు ఏమైనా? అంటే నేను ఆటో డ్రైవర్ని సార్. ఓకే అండి. కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది చదివించుకోవడానికి. అంటే ఇంటర్ సబ్జెక్టులు ఉండిపోతే ఏమైనా చదివించచ్చా సార్ ఆ తర్వాత? నాకు అర్థమవుతుందండి మీ ఆవేదన, నాకు అర్థమవుతుంది. ఇలా చాలామంది తల్లిదండ్రులే కాదు పిల్లలకు కూడా అంటే ఆ చిన్న అశ్రద్ధ మూలంగా కానీ, లేకపోతే ఆ టైంలో ఎగ్జామ్స్ టైంలో చిన్న ఇంట్లో ఏదన్నా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదన్నా హెల్త్ పరంగా ఏదన్నా ఇబ్బంది వచ్చి ఒక్కొక్కసారి స్టూడెంట్స్కి ఇలా 1-2 సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటాయండి. దాని మూలంగా 1 year వేస్ట్ చేసుకుంటాం కూడా చాలా బాధగా ఉంటుంది. పిల్లలు బాధపడతారు, మీరు బాధపడతారు. అలాంటి పిల్లలకి అంటే చాలామందికి అవేర్నెస్ లేదేంటంటే ఓపెన్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అన్నది ఒకటి చాలామందికి లేదండి. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఓపెన్ స్కూల్ అన్నది ఒక అవకాశం ఉంటుందండి. సో అలాగా మీకు ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు, ఈ సంవత్సరమే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటిది ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి అన్నది కనుక మీరు మా కాలేజ్
కాలేజీని కన్సల్ట్ చేస్తే, అలాగా మీరు ఇంటర్ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా, లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా మీరు ఆ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకుని అప్పుడు మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. లేదు ఈ ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ కాకుండా 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఇంటర్లో మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి మళ్ళీ డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. లేదు డిప్లొమా కోర్సెస్ లాంటివి ఏదైనా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. కానీ ఏదైనా ఒకసారి బాబుని, ఎందుకంటే 3 సబ్జెక్ట్స్ మిగిలినవి అంటున్నారు కాబట్టి, బాబుని ఒకసారి మన కాలేజ్కి తీసుకొస్తే, క్యాంపస్కి తీసుకొస్తే, మీకు విశాఖపట్నం దగ్గర అయితే కనుక సాగర్ నగర్లో కానీ ద్వారకా నగర్లో కానీ మన కాలేజెస్ ఉంటాయండి, అక్కడికి తీసుకురావచ్చు. లేదు హైదరాబాద్ దగ్గర అయితే కనుక ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్ కానీ, లేకపోతే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మియాపూర్ క్యాంపస్కి కానీ, లేకపోతే అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర అమీర్పేట్ క్యాంపస్కి కానీ తీసుకొస్తే అసలు బాబుకి 3 సబ్జెక్ట్స్ మిగులుతూ, అంటే తను కంప్లీట్గా అసలు అశ్రద్ధ చేశాడా, చదువు అంటే ఇష్టం లేదా అన్నది ఫస్ట్ తెలుసుకుని చదువుకుందాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే కనుక ఏ కోర్సులో కూడా బాగా రాణించగలుగుతాడో అన్నది, అంటే డిగ్రీలో జాయిన్ చేస్తే ఏ కోర్సులో రాణించగలుగుతాడో కూడా మనం గమనించి అలాగా మనం సెకండ్ స్టెప్ అంటే ఈ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలా అన్నది కూడా మా డైరెక్టర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ మీకు సలహా ఇస్తారండి. డెఫినెట్గా మీరు ఒకసారి కాలేజ్ విజిట్ చేయండి. ఇబ్బంది పడవద్దు. మీరు ఎక్కడా కూడా అంటే ఇలా సబ్జెక్ట్స్ మిగిలి అని ఇబ్బంది పడవద్దు. దేర్ ఆర్ వేస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, బట్ కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ స్టెప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. శ్రీకాంత్ గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే జనరల్గా ఎక్స్టర్నల్గా చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే వెల్ గ్రూమ్డ్, డిసిప్లైన్ అండ్ సెంట్రల్ ఏసీలో ఉంటూ ఉంటారు. ల్యాబ్స్ కూడా చాలా నీట్ అండ్ డిసిప్లైన్డ్గా ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఇది చాలా కాస్ట్లీతో కూడుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏమో, మనం బేర్ చేయగలమా లేదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. దేర్ ఆర్ కాలేజెస్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh and even 10 lakh rupees అండి. దిస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అంటే వాట్ ద స్టాండర్డ్స్ కాలేజ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్, వాట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాలేజ్ ఈజ్ గివింగ్, అండ్ ఫైనలీ వాట్ ద టీచర్స్ ఆర్, అంటే అక్కడ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎంత క్వాలిఫైడ్, ఎంత అంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్, అలాగే వాళ్ళకి ఎంత బ్రహ్మాండమైన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది, అది ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా అది చూస్తామండి. దాని తర్వాత కాలేజ్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్స్ కాలేజ్ ఎలా ఇస్తుందని చెప్పి. సో ఎస్పెషలీ అండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి మనకి ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ నడుపుతాం అంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ 5-star హోటల్. అంటే సైజు పరంగా అంత పెద్ద సైజు అవసరం లేదు, కానీ మినిమం 30 to 50,000 square feet ఉన్న బిల్డింగ్ 5-star ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఆ స్టూడెంట్కి 5-star హోటల్లో చదువుకుంటున్నాను, 5-star హోటల్లో నేను ప్రాక్టికల్స్ చేస్తున్నాను, ఇలాంటి ప్లేస్లోనే నేను నెక్స్ట్ వెళ్ళి జాయిన్ అవుతున్నాను, నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అని ఆ ఫీల్ అన్నదే ఇట్ ఇస్ ఎ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అండి. అంటే అలాంటిది బిగినింగ్ స్టేజెస్ నుంచి కూడా, అంటే అతను ఎలాంటి బట్టలు వేసుకుంటాడు హోటల్లో ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు, ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, ఎలాంటి ప్రాక్టికల్స్ అంటే అక్కడ ఏమి వర్క్ చేస్తాడు, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ కాలేజీలోనే చేసినప్పుడు అతనికి ఏంటంటే బెటర్మెంట్ అవుతూ ఉంటాడు అన్నమాట. రోజు రోజుకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే మన ప్రోగ్రామ్ మూలంగా కూడా అండి వి గివ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. అంటే చదువుకున్న టైంలో చదువుకుంటాడు, ప్రాక్టికల్స్ టైంలో ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాడు. ఈ చదువుని ప్రాక్టికల్స్ని ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ ప్రాక్టీస్ చేసే 3-4 అవర్స్లో అతను 5-star హోటల్కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే కాఫీ డే మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే పబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు, క్లబ్స్, జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, ఫిలింనగర్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ క్లబ్, ఇలాంటి క్లబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ విల్ బీ వర్కింగ్ దేర్ ఫర్ 3 to 4 hours వేర్ విల్ బీ పేడ్ ఇంటర్న్షిప్ అండి. అంటే స్టైఫండ్ రూపంలోనే అతనికి ఆల్మోస్ట్ మంత్లీ అరౌండ్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ వస్తుంది. అలాగా వర్క్ నేర్చుకుంటూ, వర్క్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామా అని, డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అంటే కొంచెం స్పెండింగ్ కెపాసిటీ ఉండాలండి. బట్ వైస్ వర్సా మేము ఎలా ఆలోచిస్తామంటే మేనేజ్మెంట్, స్టూడెంట్ ఎంతైతే అతను అండర్ గ్రాడ్కి కానీ మాస్టర్స్కి కానీ అతను ఖర్చు పెడుతున్నాడో అంతా అతను కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 1 yearలోనే అతను సంపాదించగలగాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మన కాలేజీలో చదువుకున్న స్టూడెంట్కి 3 సంవత్సరాలకి కలిపి 3,60,000 రూపాయలు అవుతుందండి. ఆ 3,60,000 రూపాయలు ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు, 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేస్తాడు. ఈ 3,60,000 అతను ఎలా వెనక్కి సంపాదిస్తాడు అంటే ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగా ఆల్మోస్ట్ 1,50,000 నుంచి 2,00,000 రూపాయలు ఆ 3 సంవత్సరాల్లో తను సంపాదిస్తమే కాకుండా ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అతనికి ఉద్యోగం వెళ్ళేటప్పుడు మినిమం ప్యాకేజీ 4 lakh rupees ప్యాకేజ్, అంటే అంతకంటే ఎక్కువే ఉంటుంది కానీ తక్కువ మాత్రం ఉండకుండా
నెలకి 30,000 నుంచి 35,000 రూపాయల జీతం అతనికి ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజీ తీసుకుంటుందండి. అది అంటే ఫీజు ఎంతైతే కలెక్ట్ చేస్తున్నామో అంతా ఫీజు అతను 1 సంవత్సరంలో సంపాదించాలి అనే మోటో, అది మా గోల్గా పెట్టుకుంటాం. మేము స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ డే నుంచి మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు నుంచి జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా మేము స్టూడెంట్స్కి చెప్పేది, గైడ్ చేసేది ఏంటంటే మినిమం 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో వెన్ యు ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఫిజికలీ దేర్ యూ కాంట్ లెర్న్ ఎనీథింగ్. అంటే మేము ఏమీ టీచ్ చేయలేము, నువ్వేమీ నేర్చుకోలేవు. అలాంటప్పుడు నీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి నీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసావు, సర్టిఫికేట్ మే కమ్ టు యువర్ హ్యాండ్, అంటే మీ చేతికి రావచ్చు సర్టిఫికేట్. లక్కీగా పాస్ అయిపోవచ్చు, లేకపోతే ఏదో పుస్తకం చదివి పాస్ అయిపోవచ్చు, ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయిపోవచ్చు. బట్ స్కిల్స్ మాత్రం డెవలప్ అవ్వవు. స్కిల్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏ ఎంప్లాయర్ కూడా నిన్ను భరించడు, ఏ ఎంప్లాయరు నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వడు. ఉద్యోగం ఇచ్చినా కానీ 4 రోజుల్లో నీ పనితీరు చూసి నేను వెంటనే ఉద్యోగాలను తీసేస్తాడు. సో నువ్వు చదువుకునే టైంలో నువ్వు కాలేజీకి ఎంత ఎక్కువ సమయం కాలేజీలో గడిపితే అంత ఎక్కువ నాలెడ్జ్ నువ్వు నేర్చుకుంటావు, అంత ఎక్కువ స్కిల్స్ నువ్వు డెవలప్ చేసుకుంటావు. కాబట్టి అటెండెన్స్ అన్నది చాలా పర్టికులర్గా చూస్తామండి. 80% అటెండెన్స్ కంటే ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలకి వీ గ్యారంటీ ఫీజు ఎంతైతే పే చేస్తున్నాడో అంతా 4th ఇయర్లో, అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన 1 ఇయర్లో అతను సంపాదించే అవకాశం మేము కల్పిస్తాం. కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. జమున గారు కరీంనగర్ నుంచి. హలో 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 యమున గారు. హలో హలో జయశ్రీ గారు. కాల్ కట్ అయినట్టుంది సార్. సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు. అందరూ ఒక ఇష్యూ మీద ఒకలా రియాక్ట్ అవ్వాలని లేదు. బట్ ఈ ప్రొఫెషన్లో బిహేవియర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అన్నట్టుగా అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం తన బిహేవియర్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా జాబ్ గ్యారంటీ అనేది మనం చెప్పలేం విషయం. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మీరు స్పెషల్ కేర్ ఏం తీసుకుంటారు మీ తరపు నుంచి? మీరు ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్కి మాకు లేటెస్ట్గా మా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు గుర్తొస్తుందండి. మేము లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లో మేము దగ్గరగా 1000 పీపుల్ని మేము విదేశాలకు పంపించాం. అంటే మా దగ్గర కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక స్టూడెంట్స్కి మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 1000+ స్టూడెంట్స్ని ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మేము అమెరికా దగ్గర నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంట్రీ, అంటే టూరిజంలో డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటికీ పంపించామండి. లేటెస్ట్గా యూరోప్ నుంచి ఒక పాప వెనక్కి వస్తుంది అనమాట, ఒక అమ్మాయి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. బికాజ్ అంటే ఐ డోంట్ బ్లేమ్ ద గర్ల్ అనమాట. తను ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం అక్కడ ఉండే వాతావరణం అంటే వాతావరణానికి తీసుకోవాల్సిన శ్రద్ధ ఏంటి, అక్కడ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, యూరోప్ లాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చలి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, అన్నీ మనం ముందు నుంచి ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాం, ముందు నుంచి చెప్తూ ఉంటాం. ఈ 1000 పీపుల్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్లో ఒకే ఒక ఆడపిల్ల వెనక్కి వస్తుందన్నమాట. బికాజ్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్ కండిషన్స్, అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోలేక. సో ఇలాంటివి కూడా మనం అలవాటు చేయాలి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మనం ఎలాంటి క్యాంపస్ ఇస్తామన్నది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎయిర్ కండిషన్లో వెళ్ళి వర్క్ చేయాలండి. అందుకని చెప్పే మనం ఎయిర్ కండిషన్ ఇస్తున్నాము. ఎయిర్ కండిషన్ ఇవ్వడం మూలంగా కొంచెం కాస్టింగ్ పెరుగుతుంది ఎడ్యుకేషన్కి. కానీ అతనికి నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లో 40 సంవత్సరాలు అతను ఎక్కడ ఏ వాతావరణంలో వర్క్ చేయాలి అన్నది మనం ముందే అలవాటు చేస్తున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ వై బికాస్ వి గివ్ ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ టూర్స్కి తీసుకెళ్తాం. ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారండి? దాని మూలంగా ఖర్చు ఎక్కువ కదా, 40,000 50,000 ఖర్చు అవుతుంది కదా, దాని బదులు ఫీజు తగ్గించచ్చు కదా అని. ఆ 1 వీక్ 10 days వెళ్ళే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి అండి స్టూడెంట్లో చాలా చేంజ్ వస్తుంది అనమాట. అంటే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజరు ఎంత బ్రహ్మాండంగా వస్తుందంటే స్టూడెంట్కి 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి అక్కడికి వెళ్ళినాక చేంజ్ అవుతారు. అరే నేను ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వస్తే కనుక నాకు ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, ఇంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఉంటాయి అని చెప్పి అక్కడ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ని, అక్కడ వర్క్ చేసే మేనేజర్స్ని, అక్కడ వర్క్ చేసే డైరెక్టర్స్ని, CEOస్ని చూసి వాళ్ళు అప్పుడు రియలైజ్ అవుతారు, ఎస్ ఇప్పుడు దాకా నేను చదువుకున్నంతా, ఇప్పుడు దాకా నేను చదువుకున్నాను, ఇప్పుడు చూస్తున్నాను నా చదువు ఎంత ఉపయోగపడుతుంది, ఎంత బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్లోకి వెళ్తున్నాను, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి, జీతాలు వస్తాయి అని చెప్పి ఆ 1 వీక్ 10 daysలో వచ్చే చేంజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అది కాకుండా ఒకసారి పాస్పోర్ట్ వచ్చి ఆ పాస్పోర్ట్లో ఒక వీసా స్టాంపింగ్ అయినాక నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తానికి చాలా ఈజీ అవుద్ది. సో అందుకనే మేము ఫ్రీగా ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ 40,000 అయినా 50,000 అయినా అది ఫ్రీగా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ₹1 కూడా కలెక్ట్ చేయకుండా మేము ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఎందుకు తీసుకెళ్తామంటే దట్ ఈస్ స్టెప్ టువర్డ్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అనమాట. సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ టూర్ తీసుకెళ్తాం మూలంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.